Hello everyone, welcome back to a new video. Today we'll be discussing the essay Rajini Suicide by Rekha Raj, which comes under MAS4 Kerala Culture and Literature. So, a brief note on the author. I'll be discussing the main points. Basically, she had the privilege of growing up in a home where activists and intellectuals often gather to discuss the Dalit question. So, she has had the exposure to Dalit thinking right from the childhood itself. And when we take a look into her family as well, we can see that her father, as Rajapan, had been involved with the works of CDN group and had distanced himself from the Naxalite movement in the 1980s. And mainly, this group focused on the ideas of Marx, Lenin, and Ambedkar and organized public events and protests and produced a journal. And she was also influenced by her uncle, Sunny Kapikad, whose work in theatre and whose critique of Malayalam literature were formative in her thinking. And later, during her studies, she became a member of the Dalit students movement that focused on Dalit issues. Before that, in her pre-degree studies, she had been involved in an effort to demand a CBI inquiry into the death of C.T. Sukumaran, a Dalit IAS officer who had been supportive of the movement in the area. And like I said, she had been a part of the Dalit students movement, and that actually gave her the access to a lot of seminars, discussions, and study classes wherein they're engaged with important theoreticians and academics and developed a whole new set of tools and new language for the thinking of Dalits and Dalit women's studies. And apart from that, she was also a theatre artist as well as a feminist, because we can see that she had been a member of the feminist theatre movement as well as groups such as Abhinetri and Media, as well as the theoretical works of DWS. And mainly she talks about the issue that is faced by the women, mainly because we see there is very little focus on Dalit studies and particularly the Dalit women's studies. Mainly when we talk about the feminist movement as a whole, it mainly focuses on the upper caste women and the problems that they face. But the problems are not equal. Dalit women are triply marginalized on the basis of their class, their caste, and gender. And their struggle is quite different from what the upper caste or upper class women face. But when we talk about feminist movement in general, we most often talk about or focus on the upper caste women. And this is an issue because we are not giving the right space for the other categories or the attention that they deserve. And she points this out as a major fault in feminism or feminist movement. So we can say that she is an activist, a writer, as well as a researcher, and this particular essay, Rajini Suicide, talks about Rajini, who was a Dalit student in an engineering college who had to commit suicide because she did not have the fund for her further studies. So she is probing on what could be the reason for this and how we can view this suicide as well. Okay. സോ ഈ ഒരു എസ്സേയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ രജനി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ അടൂരിലുള്ളൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. ആ ഒരു കുട്ടി പൈസ അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഷമത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത് വെറും ഒരു ആത്മഹത്യയായിട്ട് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഇവിടെ രജനി മറ്റ് ഇതുപോലത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തന്നെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആവുകയാണ്, പെർട്ടിക്കുലർലി ദോസ് ഹു കം ഫ്രം ദി ദളിത് കാസ്റ്റ്. കാരണം ഇത് ഒരുപാടധികം പ്രൊട്ടസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ഒരുപാടധികം ആൾക്കാർ പല കാരണങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കുകൾ ലോൺ കൊടുക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ അണ്ടർ പ്രിവിലേജ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ധനസഹായം കൊടുക്കാനുള്ളൊരു പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു മടി, അതാണ് ഈ ഒരു ആത്മഹത്യയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓഥർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് തന്നെയല്ല, ഇത് എല്ലാവരും ഏകദേശം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. പലരും ഇത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മരണത്തെ
സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ജനറൽ സ്പേസിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. കാരണം മിക്ക ദളിത് സ്റ്റുഡൻസിനും ഈ ഒരു ബാങ്ക് ലോൺ കൊടുക്കാത്തതിന് കാരണം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊരു കൊളാട്രൽ ഇതായിട്ട് വെക്കാനൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മിക്ക ബാങ്കുകളും ലോൺ കൊടുക്കാൻ മടിക്കുന്നത്. കാരണം തിരിച്ച് കിട്ടില്ല, ഇൻട്രസ്റ്റോടെ തിരിച്ച് ആ പൈസ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത. മാത്രമല്ല ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് അവർക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറി അവർ ഇൻഫീരിയർ ആണ്, അവർ ഫൈനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ അല്ല, അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത. അത്രയും പ്രെജുഡിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചിന്ത വരുമ്പോഴാണ് പലർക്കും അവർ അർഹിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പേസും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കിട്ടാതെ പോകുന്നത്. ആ ഒരു കാരണം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ കേരള ഇസ് കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫേംലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫാക്ട്. It will be impossible to reveal the connection between the fundamental problems that is detailed above. നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, നായന്മാർക്കും നമ്പൂതിരിമാർക്കും ആയിരുന്നു പരമ്പരാഗതമായി ഈ ഭൂമി അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ലോ കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പറയർ, പുലയർ അവർക്കെല്ലാം ബോണ്ടഡ് ലേബറർ ആയിരുന്നു, അവർ സ്ലേവ്സ് ആയിരുന്നു. അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമിയില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ ഭൂമിയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യാം, അതിന് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടൊരു ശമ്പളമാണ് കിട്ടുന്നത്, പലപ്പോഴും ശമ്പളം കിട്ടാറില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് സ്വന്തമായി പ്രോപ്പർട്ടി കൈവയ്ക്കാനുള്ളൊരു അവകാശമില്ലായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കാസ്റ്റ് ഡിവിഷനും അതിലൂടെ വന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഓണർഷിപ്പിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇപ്പോഴും ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡിവിഷൻ നിലനിന്ന് പോകുന്നത്. പിന്നീട് ഓഥർ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, It is possible to treat Rajini's death as a Dalit issue because it highlights the acute challenges facing the Dalit community at the moment. മിക്കപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത്, ഇത്രയും ഫീസ് കൂടാൻ കാരണം എന്താണ്? ഒരു കോളേജിൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ തന്നെ ഇത്രയും അധികം ഫീസ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പൊതുവേ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ഐറണി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസ്, ഗവൺമെൻറ് കോളേജസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് കോളേജസും പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസിലും കുറച്ചും കൂടി മികച്ചതായിട്ടൊരു കോഴ്സസ്, കുറച്ചും കൂടി മികച്ച ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം ഇതന്നെയാണ്. ആ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അവർ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഒരു ഫീസും അവർ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും ഒരു ആവറേജ് ഒരു ലെവലിൽ ഫിനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കില്ല. മിക്കപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി എബവ് ആവറേജ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു കോഴ്സ് പാക്കേജസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും, ഫീസൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തന്നെ ഈടാക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് മെയിനായിട്ടൊരു ഇഷ്യൂ. കാരണം എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ളൊരു അവകാശമുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു അവകാശമാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു കഴിവിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു കോഴ്സ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ മെയിൻ ഒബ്സ്റ്റക്കിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു പൈസയാണ്. അത് മിക്കപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന കോഴ്സസ് കൂടുതലും പ്രൈവറ്റായി പോവുകയാണ്. പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലാണ് കൂടുതൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ മെയിനായിട്ട് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ എന്താണ്? അത്രയും അധികം ഫീസ് അടയ്ക്കണം. അത്രയും അധികം ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരായിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും ആ വ്യക്തികളെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രജനിയുടെ കേസിലും ഇതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ആ കുട്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു, നന്നായിട്ട് തന്നെ മെറിറ്റ് സീറ്റിലാണ് എൻജിനീയറിംഗ് കിട്ടിയത്, അതും പ്രൈവറ്റ് എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ പൊതുവേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാസ്റ്റിലെ, ലോവർ കാസ്റ്റിലെ കുട്ടികൾ റിസർവേഷൻ വഴിയാണ് കയറുന്നത്, അവർക്ക് ഒരിക്കലും മെറിറ്റ് വഴി കയറാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് കൂടി രജനി അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റിലൂടെ കയറി വന്ന കുട്ടിക്ക് പക്ഷെ അവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് ആ ഒരു കോളേജിലെ ഫീസ് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റാതായി. അത്രയധികം ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ലോൺ കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ അപേക്ഷിക്കാൻ പോയപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലയെന്നൊരു കാരണം കൊണ്ട് ബാങ്ക് ലോണും കൊടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ അവരുടെ സ്വപ്നം തകരുകയാണ്. പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, കഴിവുണ്ട്, പക്ഷേ മണി എന്നുള്ളൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ കൊണ്ട് മാത്രം അത് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സൂയിസൈഡ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് അല്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ ഒരു ഫീസ് എന്നുള്ളൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ മറികടക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം മരണത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ. കാരണം അവർക്ക് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല. സൊസൈറ്റി അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, അവരുടെ കഴിവുകൾക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഒരു കാസ്റ്റിസം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ്, ബുള്ളിങ് ഒരുപാടധികം വരുന്നുണ്ട്. റാഗിങ്ങും മറ്റും തന്നെ ഈ ഒരു കാസ്റ്റ് ബേസായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സന്ദർഭത്തിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് പലരും മരണത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രജനിയുടെ കേസിലും ഇതന്നെയാണ് വന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറ്റക്കാരനായിട്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ പലതും പറയാം. ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, അവർ ഈടാക്കുന്ന ഇത്രയും ഒരു നല്ല ഭയങ്കര അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സസും ഫീസും, അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഇതേ കോഴ്സസ് ഓഫർ ചെയ്യാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഫോൾട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിന് ലോൺ കൊടുക്കാൻ സഹകരിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നീട് ഓഥർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും രജനിയുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് പറയേണ്ടുള്ളൂ. കാരണം മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു കാസ്റ്റസ് ഇവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദർ ഇസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ റീസൺ ടു ഇൻവോക്ക് ഹർ സെക്ഷൽ ലൈഫ്. കാരണം ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ആ കുട്ടി എന്തിനാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് പലപ്പോഴും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവരും ആലോചിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം, വിദ്യാഭ്യാസം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, പൈസ കിട്ടിയില്ല, അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നതെങ്കിലും ആൾക്കാർ അവിടെ വേറെ പലതും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ബ്രേക്കപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ്, അത് ആ ഒരു ബ്രേക്കപ്പിൻ്റെ സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഷി വാസ് ഈവൻ പ്രഗ്നൻറ്റ്, മിസ്കാരേജ്, അങ്ങനത്തെ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പലരും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണമായിട്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം. ഒരു പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനാണോ, അതോ പൊതുവേ ഇങ്ങനൊരു ചിന്തിക്കുന്ന ടെൻഡൻസി കാരണമാണോ നമുക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ പോലും ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ സെക്ഷൽ ലൈഫും കൂടി ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. എന്തിനാണെന്ന് അത് വി ഡോണ്ട് നോ, പല രീതിയിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ പൊതുവേ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പും ഇതന്നെയാണ്. അതായത് ദളിത് വുമൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബാഡ് വുമൺ ഓർ ഇമ്മോറൽ വുമൺ. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പും വരുന്നുണ്ട്. പണ്ടത്തെ കാലത്താണെങ്കിലും ലാൻഡ് ലോഡ്സിനൊക്കെ, ഈ ജന്മിമാർക്കൊക്കെ അവരുടെ ഭൂമിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വരുന്ന ലോവർ കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ അവരെ സെക്ഷലി ഹരാസ് ചെയ്യാം. തൊട്ടുകൂടായ്മ എന്നൊരു പ്രാക്ടീസ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ലോവർ കാസ്റ്റിലെ ആളെ തൊട്ടുകൂടാ, അവർ തൊടുന്നത് പാപമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കാര്യത്തിൽ സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തൊട്ടുകൂടായ്മയും അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. മിക്കപ്പോഴും ആ ഒരു ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഹരാസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ത്രീക്ക് പിന്നെ അവിടെ വോയിസ് ഇല്ല. അവർക്ക് തിരിച്ച് ഇയാളുടെ നേർക്ക് കേസ് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ നേർക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നേരിടാനോ ഉള്ളൊരു സ്പേസോ ഏജൻസിയോ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ സ്ത്രീയെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും കുറ്റം പറയുന്നത്. ഇവർ ഇന്ന കാസ്റ്റിലവരാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവർ ടിപ്പിക്കലി ഇമ്മോറലാണ്, ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് ടെംപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു പല വാക്കുകളും സൊസൈറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കും. കാരണം ഇവിടെ വിക്റ്റിമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എഗെയിൻ കാസ്റ്റസാണ് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒപ്രസർ എന്ന രീതിയിൽ ഡോമിനൻ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് കുറ്റം പറയുന്നതെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി ഡോമിനൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവരെ തിരിച്ച് ഇവരെ തന്നെ വിക്റ്റിമിൽ നിന്ന് കോസാക്കി മാറ്റുകയാണ്. പി ശിവഗാമിയുടെ ഗ്രിപ്പ് ഓഫ് ദി ചേഞ്ച് എന്നൊരു നോവലുണ്ട്, അതിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. തങ്കം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ദളിത് വിമനെ അവിടുത്തെ ജന്മിയായിട്ടുള്ള പരഞ്ജ്യോതി ഉടയാർ റേപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് തങ്കം ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചു, എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ നഷ്ടപരിഹാരം വേണം, ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റിസ് വേണമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പോലും പരഞ്ജ്യോതി ഉടയാറുടെ കുടുംബക്കാർ തങ്കത്തെ വന്ന് തല്ലുകയാണ്. കാരണം തങ്കം അവിടെ ചെന്ന് ടെംപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പറഞ്ഞു വെച്ച്
കുറ്റപ്പെടുത്തി തല്ലുകയാണ്. മാത്രമല്ല തങ്കത്തിൻ്റെ ഫാമിലീസ് പോലും അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. സ്വന്തം ഫാമിലി പോലും അവരെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. നീ കുറച്ചും കൂടി സുഖത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയതല്ലേ, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ടെംപ്റ്റ് ചെയ്തതല്ലേ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈവൻ മോഡേൺ ഡേയിൽ ഒരു ആത്മഹത്യ വരുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ പല ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ഒരു ആംഗിൾ കൂടി, ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അഗെയിൻ ഒരു പ്രജുഡിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. And she further says that the Dalit movement's attempts to reform the family and the women's movement idealization of subaltern sexuality share the same societal prejudice. This suicide makes us aware that an approach based on closer scrutiny and greater alertness is an immediate necessity. കാരണം ഇത് വെറുമൊരു ആത്മഹത്യ മാത്രമല്ല, ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും കാസ്റ്റിസം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇപ്പോഴും ആ ഒരു പ്രജുഡിസ്, ആ ഒരു സുപ്പീരിയർ ഇൻഫീരിയർ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. മാത്രമല്ല ദളിത് കാസ്റ്റായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് അതിപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്ത് വലിയ ദാരുണമായിട്ടൊരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അവിടെ കാസ്റ്റിസം കൊണ്ടിടുന്നു. ആൾ ഇന്ന ഇതിലാണ്, അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അവിടെ ജഡ്ജ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ ഒരു ആളെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അതന്നെയാണ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഒരു സൊസൈറ്റി തന്നെ തന്നിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ്, ക്ലാസ്, ജെൻഡർ, റിലീജിയൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലെ ബേസിസിലാണ് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും മനുഷ്യൻ എന്നൊരു പരിഗണന ഏറ്റവും അവസാനമായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്, ഇഫ് എനിത്തിങ്. അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് ഓദർ അവസാനം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും, പ്രോഗ്രസീവ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു മൂവ്മെൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഇപ്പോഴും നിലനിന്നും പോകുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ പല മൂവ്മെൻറ്റ്സും മന്ദം ഗതി പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രോഗ്രസീവായിട്ടൊരു നല്ലൊരു ശക്തിയിൽ പോകുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാത്തത്. സോ ഷീ സേസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ സിമ്പിൾ സൂയിസൈഡ് ബട്ട് an awareness for us to mainly look into a matter with closer scrutiny and with more alert. So this is a brief analysis on the essay Rajni's suicide. I hope you got the main points, and I'll see you in the next video with another topic. Thank you.